124 page number. The various spiritual states acquired during the march are characterized by special powers and capacity for nature's work. ಇದನ್ನ ಅನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. Various spiritual stages, as we progress, we get capacity and power for nature's work. The lowest region is called as Pind Pradesh. It is composed of various subpoints located within the chest. It is the center for Panchagni Vidya, so commonly spoken about in the ancient religious literature of the Hindus. So when a man gains mastery over this region, he continuously develops within him an intuitive knowledge of the science pertaining to matter. So Panchagni Vidya anta ಚೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ತತ್ವಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? So when we get control over these 5 elements, we call it as you are actually master of the Panchagni Vidya. Each is called as Agni. So Panchagni, 5 elements. So Ravana had full control over Panchagni Vidya. Ravana. So that's why he could actually defeat so many people. Okay. So he was limited, so to say. When a man gains mastery over the region, which is the Pind Pradesh, the chest, he automatically develops within him an intuitive knowledge of science pertaining to matter. So Pind Pradesh andre science, something related to matter, 5 elements relating to matter. ಅದಕ್ಕೆ he gains mastery over that intuitive knowledge of matter, which he can utilize anyway he likes after sufficient practice and experience. ರಾವಣನಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ರಾವಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಟ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳು ಅವನೊಂದು ಮೆಟ್ಲು. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದ ರಾವಣ. ಎಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ತರ. So in other words, he was not respecting the powers of nature. He was actually, in a way you can say, he was abusing the powers of nature because he had gained control over them. And that again, that indicates his ego. See, if he evolves spiritually, if he's got so much power, he should actually be down to earth, humble. But he was exact opposite. There are a lot of people who get power. Rakshasas are one typical pattern andre. They gain power from gods. Then they become arrogant. After that, they lose their life. Every Rakshasa would have been far better off without even meditating. Because then they are all right. Power illa, ego illa, ಆರಾಮಾಗಿರೋರು. ಆಯ್ತಾ? You take any story of any Rakshasa, except few, like Prahlada and Bali. They are like far and few in between. Rakshasas who have been god worshippers. Most of the other Rakshasas would worship either Brahma or Shiva, gain some powers. Because of that power, they become arrogant. Then they lose their life. This is the typical story of most of the Rakshasas. Exactly similar thing happens to humans also. That when they gain power, they become more arrogant. And that leads to their downfall. If death are there, downfall aಗುತ್ತೆ. But as this achievement does not suit his purpose, so far as spirituality is concerned, under an efficient system of training, an aspirant is kept unmindful of these material powers and is helped to cross over by the reflective power of the Guru. Underline ಮಾಡ್ಕೊ. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗುರುಸ್ ಪವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. In a way you can say that Guru's power is helping you to progress ಅಂದ್ರೆ Guru's influence ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. Guru's influence is helping you to progress. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ. That's what it happens.
So if the guru is of a high caliber, they can make the shishya progress pretty fast in the lower stages. ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೃದಂಗ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಿನಿಮಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 100 ಇದ್ರೆ 40-50% ಅಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ 50%. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರು ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಂಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಜೂನಿಯರ್, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So it can happen in any different realm. It's also very similar in spiritual realm. Right? For somebody who is at the highest, getting some people passed in the first 2-3 points is almost like ಆಟುಕುಂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಆ ಥರ. That's the advantage of catching hold of a guru of a very high caliber. It's almost like Godfathers, sir. They'll make sure that some of the points at the lowest level you can easily kind of breeze through by the reflected power. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, he does not allow you to become aware of the powers as you pass through the different points in the Pinda Pradesh, so that you don't get entangled by the powers, so that his attention may not be attracted by anything other than that of pure spiritual nature. He is then in a position to conduct pretty godly work entrusted to him. His sphere of work at this stage is a small locality, etc., town, district, or some bigger division. The nature of the work he does is a proper adjustment of everything in action within his jurisdiction in perfect accordance with the demand of the nature. Basically, nature work ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to make sure that the nature's work happens smoothly in a small locality. He introduces the required elements within his sphere and removes the unwanted ones. He is known as a rishi and his designation is Vasu. Bhishma, after he sheds his life, becomes a Vasu. Vasu ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತಷ್ಟೇ. They look after the nature's work in some small locality. It could be one village, it could be one district, it could be one town, something like that. At that stage of spiritual elevation, they are called as rishi. Rishi ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಲ್ಲ, ರಿಷಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್, one small locality. So spiritual work ಕೂಡ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರು, ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ವಾ, ಆ ಥರ. Very similar. The next higher in rank and position is Dhruva. So the lowest is Rishi or the Vasu. Our ಮೇಲ್ಗಡೆ ಧ್ರುವ ಇರ್ತಾರೆ. He enjoys mastery over the Brahmanda Mandal. Brahmanda Mandalದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 6th point ಮೇಲೆ. They falls under the category of Muni. So ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಋಷಿ, 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಆರ್ ಮುನಿ. His sphere of work is much larger and he exercises authority over the Vasus. So ವಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ರುವನ್ ಕೆಳಗಡೆ. His duty is to look after the cleaning of the atmosphere of unwanted thoughts and ideas prevailing within. Besides his routine work, he also has to look after numerous other duties entrusted to him for the time being. This state is acquired after the thorough illumination of the reason located in the human frame within the Hylam shadow. ಹೈಲಮ್ ಶಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬುಜಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಲಮ್ ಶಾಡೋ ಇಸ್ ಇನ್ ದ 6th, ಅರೌಂಡ್ ದ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರೌಂಡ್ ದ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಲಮ್ ಶಾಡೋ ಇದೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬಾಸ್, ಮುನಿ ಅಥವಾ ಧ್ರುವ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೈಯರ್ ಅಬವ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಧ್ರುವಾಧಿಪತಿ, who directs the work of the Dhruvas.
The state is acquired after gaining mastery over the point of the navel. His sphere of work extends to the whole world, but his work is similar in nature to that of the Dhruva, except that it's a large field. Toward the world, they'll work. Throughout the world. Naval ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ 8th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಸೊ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಧ್ರುವ, 8th ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ರುವಾಧಿಪತಿ. ಅವ್ರು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. Besides his routine work in connection with the cleaning of the atmosphere, he has to look to causal events and incidents happening at different times. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಟು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? These godly functionaries are highly developed souls of great caliber who work tirelessly in accordance with the will of nature, in utter disregard for the feeling of individuality or the self. ಅದಕ್ಕೆ 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಆದಾಗ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ without worrying about what they think individually. Their working is automatic and mechanically, and they have no personal choice or discretion in any matter. ಇದು ಧ್ರುವಾಧಿಪತಿ. ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೇವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಸರಿನಾ? One doubt, is it that all the souls have to pass through these positions, or is it just a Not few? all souls. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೋಲ್ಸ್ ನ ನೇಚರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಸೋಲ್ಸ್ ನ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ MLA ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. MLA and minister are one and the same. Among the ministers, the MLAs, some people are chosen to be ministers. Correct? Exactly similar thing. Among the souls who pass through those points, who master those points, some souls are selected to become Dhruvadipati, to become Dhruva or Vasu. So don't confuse that every soul will actually have to become that. No, not necessary. Okay? The position of ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷದ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ, ಅದು ಪಾರ್ಷದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪರಿಷದ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷದ್. PARI ಇಲ್ಲ, ಅದು PARSHAD ಅದು ಪಾರ್ಷದ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಷದ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಷದ, ಮಹಾಪಾರ್ಷದ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಷದ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಪಾರ್ಷದ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ಧ್ರುವಾಧಿಪತೀಸ್ is bestowed under rare circumstances when nature stands in dire need of it. He regulates and directs the activities of the various subordinate functionaries mentioned above and imparts various duties to them, reserving for himself only the most important ones. His will works in all important matters, great enterprises and wars, in order to bring out the desired destined results. So they can actually bring about wars, volcanoes, earthquakes, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು by their application of will. He works all the destructive and the constructive plans of nature. His sphere of work is confined to this world only. Parshada. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. The state is acquired when a man gains complete mastery over the central point of Sahasradala Kamal. Sahasradala Kamal ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ between the 10th and the 11th points. ಸೊ 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿ ಸಹಸ್ರದಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರ್ಷದ ಆಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಪಾರ್ಷದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವಸೂಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಧ್ರುವಾಸ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಪ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್, ದ ನಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ವಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ವಸುಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಧ್ರುವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಸ್. ನಾವು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಧ್ರುವನ ಕತೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು.
ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ರುವದ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಧ್ರುವಂದ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧ್ರುವಾಧಿಪತಿ ಅವ್ರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ. At the lowest rank, you have numerous people. As you go higher up to the hierarchy, CEO ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸರಿನಾ? The position of Mahaparshada is the highest in rank. It is the last godly post and is very rarely bestowed except when nature stands in urgent need of drastic change or an overhauling of the nature. He enjoys the highest power. He starts from the right region of the occipital bone as given in the diagram 5 in the chapter Central Region in the efficacy of Raja Yoga. Such are the marvelous attainments of Raja Yoga which a man can achieve if he really is earnest about it and proceeds along the right path under the proper guidance. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಸು ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶ, 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಧ್ರುವ, 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಧ್ರುವಾಧಿಪತಿ, ಮಹಾಪಾರ್ಷದ 10-11 ಮಧ್ಯೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಷದ 10-11 ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಾಪಾರ್ಷದ 13ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟು. ಸರಿನಾ? ಇದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಧ್ರುವಾಧಿಪತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. And Babuji right now is at the position of Mahaparshada. He is beyond that center. Okay, because Mahaparshada is around the occipital region, central region ಹತ್ರ. 13th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಹಾಪಾರ್ಷದ. ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ನು ದಾಟ್ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ಗೆ 3 ಭಾಗ ಉಂಟು: ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ. ಈ ಮೂರನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 13ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು. 13ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂತು. ಸರಿನಾ? ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೂ ದಾಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ದಾಟಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಾಬುಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಅಂತ. He can go up and down. Like Lalaji also can go up and down. Vivekananda can go up and down. There are multiple personalities like that who can go up and down. But Babuji has been given the maker of the universe title. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯುಗ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಬುಜಿಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. He is the head. He is the ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, a spiritual master till the end of this yuga. ಸರಿನಾ? ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಾಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯುಗ. ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಚರ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಯುಗ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ. ಈ ಯುಗ ಮುಗಿಯೋದು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ. ಬಾಬುಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಾಲಾಜಿನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಲಾಲಾಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಾಲಾಜಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ.
ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇವರಿಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಬಾಬುಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯುಗ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವತಾರ. ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಬಾಬುಜಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯುಗದವರೆಗೂ ಅವರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಾಬುಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಮಿನಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಬಾಬುಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ 44 ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನೇ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ನಾಮಿನಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ have all come together to constitute and enlarge this mission. Elru bhaganu ide, whoever you can think of, so many people have actually contributed for this mission, because this mission is a special gift for humanity. It is being given to humanity so that the entire humanity can move to the higher level of consciousness. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. So you can all be happy that you are in a very special mission. So it's not a very ordinary mission that you are in. Nobody had given access to the center while being alive. So that is being given as a possibility to you. So you need to be really appreciative and then do what is necessary on your part to go to the highest. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 5, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದನ್ನ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಟ್ ಡಾನ್ ಮುಗೀತು. ಸರಿನಾ? So what I want to do now is go to the last chapter, stages on the path of realization, which is the last chapter in Sahajmarg philosophy. Last book, last chapter, stages on the path of realization. So ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿನಾ? The highest point of approach or the final goal of life is the state of complete negation, nothingness or zero. I have tried to indicate this in the diagram. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? 23 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್. The concentric circles drawn around the center roughly denote the different spiritual spheres we come across during our progress. ಆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್. Beginning our march from the outermost circle, we proceed towards the center, crossing each circle to acquire the next stage. It is an immensely vast expanse. So outermost circle in the we go towards the near the center. That is what our spiritual journey is. Nodu, alli you can have infinite movement in the circle only. The direction of the movement is important. Outermost circle alli round ಹೊಡಿತಾ ಇರಬಹುದು infinitely. Correct? You cannot cross to the next level. Outermost circle alli round ಹೊಡಿತಾ ಇರಬಹುದು infinitely. That is also infinity. So that is a different direct infinity where you are stuck in a particular sphere. Illi we are going towards the center. So the direction of movement is important. So the direction of movement in spirituality should be always towards the center, not going round and round in periphery. Serena? Not only movement is important, the direction of movement is important. Spiritual journey. Serena? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ.
In other words, there are multiple infinites possible at different realms. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? We take up the heart, which is the nucleus for meditation, and go on with it till the goal is attained. There are 5 points or subcenters in this, the heart region, which we pass through in the course of our journey. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಅವೇಕನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಮೈಂಡ್, ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸರಿನಾ? ಎ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿವಿನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ as and when we start moving towards spirituality, you get this awareness that everything is kind of covered with divinity, and divinity is pervading everywhere. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆಯಪ್ಪ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಎ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಅವೇಕನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಡಿವೈನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿವೈನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ನಾರ್ ದ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೆಗೇಷನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಾನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್. ಸರಿನಾ? ಇದು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. You feel that everything is in a state of calmness. ಸರಿನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ನೆಸ್ಸು ಇದು, ಟಿಂಜು ಇಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಳುಗೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಲೇಟ್. ಇಲ್ದೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬುಜಿ ಬರ್ತೀರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡಿವಿನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನಾವು ಡಿವಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಜನರಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜನರಾಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟಿಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಜನರಾಸಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಜನರಾಸಿಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರಗತ ಆದಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜನರಾಸಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜನರಾಸಿಟಿ. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಬೌಂಟಿ, ಜನರಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಟಿಂಜು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಾಸಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Is it similar to taking for granted type, as in the third step? It's like you ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ get it, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, it, ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ನೇಚರ್. okay. Taking for default ಅಂದ್ರೆ it's a mental activity. You take it for default. This is way beyond mental activity. It has become part of your nature ಅಷ್ಟೇ. Generosity has become part of your nature. Peace has become part of your nature. ಆ ಥರ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರದರ್, ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜನರಾಸಿಟಿ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಅವಾಗಿಂದಾನೇ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತನ, ಲೈಕ್ ಹಿಂದಿನ ಅವ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಜನರಸ್ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೈಂಡ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಮುಗಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಾರಿ. ಹಾ, ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಜನರಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ. ಜನರಾಸಿಟಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಯು ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. You might be a very generous person, you might be a very helpful person, you might be a very good person, you might be morally the most appropriate person, you might be the most truthful person ever born. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, however extreme it might be, will never take you to the highest. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್. ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರೋ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಥರೋ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದ್ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಉಳಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡಿತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತರನೇ ಇಫ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. We need all qualities at all points in moderation. Then we can go to the center. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ 6-8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 10 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ PUC ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 9 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ PUC. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆದರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್, or within that year we master one subject to the exclusion of the rest of the subjects, ಅಂದ್ರೆ you will not pass. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ who are so helpful, they feel pity about so many other people that they themselves fall into the state of pity. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಲ ಇವ್ರು ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರೀ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತೆಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಟ್. If you are helpful, be helpful in moderation. If you are good, be good in moderation. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಕಪಾಳಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬೂಜಿ ಇದ್ಕೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೀ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿನ್ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದವರು ಬಾಬೂಜಿ ಅವ್ರ ಜಮೀನ ಏನೋ ಒತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬೂಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬೂಜಿ ಲಾಯರ್, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಕೇಸ್ ಸೋಲ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಯರ್ ಬಂದು. ಬಾಬೂಜಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಸೋಲ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸೋಲ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಬೂಜಿ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀದಾ ಲಾಜಿಕ್. ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಧರ್ಮನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾ ಧರ್ಮನ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅಧರ್ಮ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತತ್ವನೇ ಬಾಬೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So I just gave you two instances where Babuji used to kind of respond just like a common person. He was established in the center, but he used to give answers so different to what other people will think. ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟೋ ಇಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. That is what you are taught, but that is not real morality. Morality is that for the sake of upholding the truth, if the situation demands that you have to tell a lie, you should tell the lie. Your job is to uphold the truth. You should not worry about how you uphold the truth. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೇಳಪ್ಪ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ. That thing with Jesus, as to what Babuji suggested for it, isn't it in the direction of revenge or is it self-respect? You should learn to protect yourself. That's all it is. Every living being has a right to protect itself. So you don't need to actually hit them with the feeling of revenge, but you are duty bound to protect yourself. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ if somebody is killed in self defense, the court condones it, that they acted in self defense. That is there even now, even in our courts also it is there. So anyone has the right to kill somebody in self defense. ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಅವರು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, 4 ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? But not with a revengeful attitude, but with a view of self defense, self protection. Because ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we will not actually be able to go towards spirituality, which is our primary duty. So in the context of that primary duty, it becomes imperative that we have to learn to protect our body and mind from anybody.
ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ರಿವೆಂಜ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? So the four conditions are experienced in every region and every point. Under the Sahajmarg system of spiritual training, everyone passes through them, though perhaps only the most sensitive ones are able to feel all the conditions in their minutest details. These conditions go on getting more and more rarefied as we proceed through the various subcenters from the lowest to the highest. ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಕ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಪೀಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಕ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಪೀಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಪೀಸ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್, ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಟ್ಲ್. When we cross the fifth point, we pass our passage towards the Agna Chakra becomes straight. 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಗ್ನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The condition at this point in Agna Chakra is very peculiar. From this point, the energy which we consume is diverted towards the lower region. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗ್ನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ. That's how the energy flows into the heart. During our journey to this point, the major condition which one experiences is a feeling of something like a shadowy darkness. ಅಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತೆ, ಶಾಡೋವಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಟು ಶ್ಯಾಡೋ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅದು ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಟು ಶ್ಯಾಡೋ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಎ ಬಿಟ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಶ್ಯಾಡೋ. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕ್ಲೂ ಟು ಶೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈನಲಿ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಲೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ನೈದರ್ ಟು ಲೈಟ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಾನ್ ಲೈಕ್ ಕಲರ್. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಆ ಡಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಡಾನ್ ಲೈಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಗ್ನಾ ಚಕ್ರ. After crossing the 5th point of the heart region, one enters the mind region. The 11 circles of this region depict the various stages of ego. The condition gets subtler and finer as one progresses through them. There are innumerable points and knots in each of these circles. In the ordinary course, it would require a whole lifetime for going from one point to the next. But for the wonderful yogic process of Pranahuti. ಪ್ರಾಣಹುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಹುತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಲೈಫ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. By the time we reach the 16th circle, which is the last stage of the ego, 11th circle of ego, we are almost free from egoism. The condition here has rarely been attained even by the greatest sages. As far as my vision goes, I find none except Kabir who could have secured approach up to this point, apart from my great master who had attained stages far beyond the limits of human approach. After this circle, what remains is mere identity still in the gross form. So 12ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು. 12ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 13 ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೋ ಆಗೋ, 11 ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೋ, 13ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರ್ ಟ್ರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಡಿ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಿಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನ ದಾಟ್ತೀವಿ, ಮೈಂಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನ ದಾಟ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆತ್ಮ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸರಿನಾ? Before reaching this point, we pass through the Virat region of the Sahasrara Kamal. It is from this region that the Virat Roop was shown to Arjuna at the time of Battle of Mahabharata. It is the macrocosm. ಸಹಸ್ರದಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿರಾಟ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ವಿರಾಟ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಣ್ಣು, ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಣ್ಣು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ.
Here we begin to experience to some extent a changeless condition which we call as Brahmagati or the state of the divinity. In the course of our march, we pass through various other centers having their own peculiar conditions. ಸೊ 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗತಿ ಅಂತ ಏನು? ಅವರ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಗತಿ. ಪೂರ್ತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಫೇಲಿಂಗ್. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಗತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರು ಬರೀ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಗತಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ 7 rings ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್, 7 rings ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 7 rings ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ one enters a vast and limitless expanse, the infinite, and starts swimming in it. Here the Guru's assistance is still needed, since even the subtlest force of the swimmer in the act of his heavy swimming sets up wave of energy that can act as barrier for spiritual progress. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಅದು ಹೆವಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗು ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಆ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವೇವ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಜರ್ನಿ. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಅದನ್ನ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್, ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. Only the experienced, capable and watchful Guru helps in settling the waves and teaching the swimmer the art of light swimming, which is almost akin to floating but still not floating, which type of swimming does not set up opposing waves. The Guru also helps to keep the swimmer from slipping into enjoyment of the state of light swimming, which will impede further progress and takes him on to the further journey. Light swimming ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಗುರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Now we reach the sphere of the dormant center. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, which also seems to be enclosed by something like a ring. ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, which is the last. For the sake of expression and experiment, I once made an attempt to enter into it, but a sudden, strong and forceful push threw me back. Though I was able to get a moment's peep into it. ನೋಡಪ್ಪ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ನಿನ್ ಕೆಲಸ, ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಬಾಬುಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ as humanity is concerned. ಸರಿನಾ? This has made me conclude that this is perhaps the last possible limit of human approach. I wish everyone to have access up to it and beyond it, if at all possible. ನೋಡಿ, ಬಾಬುಜಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬುಜಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಾಬುಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಒಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? The form of gross or dense identity, as I called it, has all the time been getting finer and subtler up to the last possible limit. So 13ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫೈನರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೈನರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ.
We have now secured a position which is nearmost to the center. Center ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. And it is the highest possible approach of man. Here we are in close harmony with the real condition. Center reality ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ we are in close harmony. When we get in close touch with the Bhuma or the ultimate or God in the absolute state, what or where he is beyond his understanding. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗೋ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಂಬ್ ಸ್ಟೇಟ್. Complete merging into the center or the Almighty is, however, not possible, since it is essential to maintain a nominal difference between God and the soul. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ನಾಮಿನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Such is the extent of the possibility of human achievement which one should fix his eyes upon from the very beginning if he wishes to make the greatest progress on the path of realization. Very few among the saints or yogis ever had any conception of it. In most cases, the farthest approach was up to the second and third circle. It is unfortunate that even at that very early stage, they sometimes considered their achievement to be very great. I have given all this only to enable people to judge the so-called great doctors of divinity, who are said to have attained perfection, and are generally accepted as such by the ignorant masses, who judge their worth only by their outward appearance or elegance. ಸರಿನಾ? ಇದುವರೆಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ?